पंजाब टुडे ते अज पंजाब की सियासत के उपर गलबात करन दे नाल साडे नाल जुड़े ने मानसा तो MLA सरदार नाजर सिंह मानशाइया जी। इन्हां दे नाल गलबात करांगे कि पंजाब दा हाल है, सरकार की कर रही है और आने वाले टाइम दे विच पंजाब दे विच की होने वाला है। सत श्री अकाल सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। सत श्री अकाल जी। मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ आखदा ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ कहना। सब तो पहला सवाल सर मेरा, तुसी आम आदमी पार्टी की टिकट ते जिते सी मानसा तो MLA, फिर तुसी जदों लोक सभा इलैक्शनस सीगियां उस टाइम तुसी कांग्रेस दे विच आ गए। उस टाइम जिहड़ी विचारधारा दे नाल तुसी पार्टी छड्डी सी ते अज तुसी कांग्रेस दे विच आए हो, कि तुहानूं लगदा है भी वो जिहड़ी चीज़ आ पूरी हुंदी दिखाई दे रही है? देखो, जिस तरह का साडा आम आदमी पार्टी का मिशन से भी राजनीति दे विच बदलाव लैके आना है, सच्ची सुच्ची राजनीति असीं करनी है, असीं वो मिशन लैके जणी आम आदमी पार्टी वालों इलैक्शन लड़े सी। मैनू भी पार्टी ने टिकट दिती, मैं इतों बड़े बड़े मार्जन नाल जित्तिया, एवरीबडी नोज इट। तो उस तो बाद दिल उदों टुटिया ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਬਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸਟਿੰਗ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਫਨ 'ਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। नहीं, सरकार पक्की सी जे छोटेपुर जी नूं ना कढ़दे तां नाल उदों बाद फिर भी किते बस नहीं कीते। जदों पहलां बेशक उन्हां ते घाड़ा चला चुके सी ये प्रशांत भूषण जी एडवोकेट्स, जिहड़े इन्ने नामी खनामी एडवोकेट सीगे जिन्हां ने 2 करोड़ रुपया चैक दिता सी फंड के तौर पर जिस दिन पार्टी बनी सी। जोगिंदर यादव जी जिहड़े एडे वड्डे पत्रकार सी, आपदा कैरीयर छड्ड के आए सी, उन्हां नूं नहीं बख्शिया, बल्कि उन्होंने बेइज्जत करके बौंसरां तो कुटमार करके कढ़िया। उस तो बाद उत्थे भी हटे नहीं। जिन्हां दे नां थोड़े जे मैं लै सकदा, तुसीं आप अंदाज़ा लगाओ भी पंजाब दे विच डॉक्टर दलजीत सिंह अमृतसर वाले वो किसी देवता पुरुष तो घट ने, उन्हां 'च कोई कंपीटेंसी की कमी सी। दूजे पासे फूलका साहब नूं मजबूर किया पार्टी छड्डण लई। अपने खैरा साहब नूं तां बाद दे विच कढ़िया, पहलां गांधी जी नूं पार्टी चों कढ़िया। होर किन्ने ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮੀ ਖਨਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ 3 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। पर उन्होंने तो हद उदों करती जो कुमार विश्वास ने आपदे मनों कहा भी मैनू पार्टी का पार्टी वालों राज सभा भेजा जाए, तो उन्होंने भी इग्नोर किया गया। बल्कि 2 ये जे ना जिन्हों का दोनों गुप्ता जी जिन्हों का कोई ना भी नहीं सी पार्टी बहुता लिया जाता, जां सी काम करते सी जां नहीं सी, एटलीस्ट पंजाब दे विच नहीं सी पता उन्होंने बारे, उन्होंने चक के राज सभा का मैंबर बनाया। रौला पोलिटिकल ओपोनेंट्स ने साढ़े यह जिहा रौला पाया भी देखो जी, जिहड़े बंदे पार्टी के नेड़े तेड़े नहीं सी, उन्हां तो इन्हां ने किसी फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन करके उन्होंने राज सभा मैंबर बनाया है। जदों कि इस चीज़ के बेशक पंजाब दे कोई सबूत नहीं सी, पर दिल्ली दे विच लोकी पोलिटिकल पार्टियां इस चीज़ का चिक्कड़ सुट रही सी। बेशक किते ना किते जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई पार्टी के कई लीडरों वालों भी जी पार्टी नूं फंड चाहिए सी, तो फिर यही कुछ तो कांग्रेस दे विच BJP दे विच पहलां तो हुंदा है, तो पार्टी नूं ये कुछ करने की लोड़ सी, किसी ना किसी कोई मैरिट ध्यान च रखनी चाहिए सी। चलो असी इस करके चुप कर गए भी ये दिल्ली दीयां सीटां सी, दिल्ली स्टेट जिस तरह मर्जी इहदे नाल निपड़े। पर उदों साडे बड़े दिल टुटे जदों केजरीवाल जी ने बिक्रमजीत मजीठीए तो माफ़ी मंगी। माफ़ी भी राइटिंग च जिहड़ी वर्डिंग लिखी हुई है, जे पंजाबी उन्होंने पढ़न सारे तो पता लगे भी इदों उपर तो कोई शब्द ही नहीं होंदे किस तो माफ़ी मंगण लई। जिवें आपां पंजाबी च कह दईए भी एक किस्म का गोडे टेक के माफ़ी मंगी, तो उदों साडे दिल भी टुटे ते नाल पार्टी सभां दे विच रोस भी उभरिया। बल्कि पिंडां 'चों सानूं फोन आने शुरू होए
ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 5-6 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਤਾ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ 3 ਸਾਲ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰਡ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। ਆਹ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰੜ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ ਲੱਲੂਆਣਾ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਉਹ 33 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੀਵਰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗਲਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸੀਵਰ ਗਲਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਸੀਵਰ ਪਵਾਇਆ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਗਾਂਧੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਕੇਰੀਆਂ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਨਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਡ ਹੁਣ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਆੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਰ 4.5 ਸਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਹਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਅਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਸੀ। ਰਾਦਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ CBI ਦੇ ਹੱਥੋਂ। CBI ਤੋਂ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੇਕ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨੇਬਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਨੋਇਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਟ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਓ, ਉਹ 'ਚ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੂੰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ MLAs ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਵਾਰਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ, ਲੋਕੀ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਵੀ IPS ਆਫੀਸਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਨਿਹੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਫੀਸਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੱਥ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ 6 ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੜੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੱਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਹਜੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 2015 'ਚ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ CBI ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਆ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਚੌੜਾ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਣਕ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਈਏ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦਣ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਛੋਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਹੁਣ 4 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕਵਰ ਨੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ KG ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਰੋਨੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਬੇਵਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਣਾਂ ਫੇਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਸਰ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਸਰ?
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਜ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਹੂਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 4.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਬਣੀਏ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੂੰਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਕਬੂਲੂੰਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਲੜੋਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁਮਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਚੁਣਾਵੀ ਜੁਮਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, 45 ਅਰਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਲਈ, 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੁਰਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਪੇਅਰ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ 2007 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾਇਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੋ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਇਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਿਓ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ, ਤਾਂ +1 +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ +1 +2 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿ 20% ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ।
ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ MOU ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਏ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ, 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਟਾ ਕੇ 45 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, 16 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ 20% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਰੋਨੇ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਗਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ। ਜਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਸਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੜੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲੜੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਦਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਹ ਸਨ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, MLA ਮਾਨਸਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੌਜੂਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਲਏ ਹਨ।